नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत हॅपी किचन कसं डिझाईन करायचं या वेबिनारमधला काही भाग. जेव्हा नवीन इंटिरियर डिझायनर स्वतःची प्रॅक्टिस सुरू करतो तेव्हा त्याला अनेक प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीजला तोंड द्यावं लागतं. तर ह्याच प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज कशा सोडवायच्या याबद्दल मोलाचा सल्ला आणि गायडन्स देण्यात आला या वेबिनारमध्ये. तुम्हाला जर हे वेबिनार आवडलं तर कमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की कळवा. तुम्ही जर पार्टिसिपंट असाल आणि तुम्हाला तेव्हा न सुचलेला काही प्रश्न आत्ता सुचला तरीही तो कमेंट्समध्ये लिहा. आम्ही त्यांना त्यांच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायचा लवकरात लवकर प्रयत्न करू. आणि हो, हे वेबिनार ऑर्गनाईज केलं होतं गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक नाशिकच्या इंटिरियर डिझाईन अँड डेकोरेशनच्या डिपार्टमेंटनी. चला तर मग वेबिनार बघूया. हॅपी किचन डिझाईन करा आणि तुमच्या क्लायंट्सकडून अनेक रेफरल मिळवा. Morning to all. Welcome to Government Polytechnic, Nashik, Department of Interior Design and Decoration Department. Myself, Mrs. Navita Ugle, lecturer in Interior Design and Decoration Department, warmly welcome our today's expert, Architect Prachi Zogrekar Patrikar ma'am, the Chief Architect and founder of Interiors with Prachi. I welcome our Honorable Principal Sir, respected Head of Department, my colleagues, and dear students to this online webinar on designing happy kitchens. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Most welcome, ma'am. Let me introduce. I'll just introduce, ma'am. Yeah, sure. Let me introduce our creative and innovative expert, Architect Prachi Zogrekar ma'am. Creativity is her passion and has traveled all over India, right from Jammu Kashmir to Kanyakumari and Rajasthan to Calcutta. She has also visited 7 countries of the world from Europe to Thailand. Madam's daughter is residing in Germany and works with Amazon Web. Ma'am is a successful woman entrepreneur. She has also served as a visiting faculty for Hire College and SNDT Mumbai. She is also an active member of Saturday Global Club Trust. Ma'am has been a topper in her school and college. She has won Best Students Trophy every year in her college days. She has published many newspaper articles and is also interviewed on Sam TV and ABP Maza. Ma'am established her own firm in 1991. They provide services in 3 verticals, that is architecture, interior, and industrial. Till 2021, they have designed 80 acres of township projects, 95,000 square meter of architectural projects, and over 2.3 lakh square feet interior spaces. I would like to make to notice a few of her architectural and interior works done in her 30 years of practice. Software Development Center for TCS at High Tech City, Hyderabad. Brewery at Mahad for Ultima Assets and Investments. Repro Technic at Berlin, Germany. Maharashtra State Board of Technical Education, Bandra, Mumbai. Office Interior for Balgyani Education Portal, Andheri, Mumbai. Various office interiors for many private offices. Dahanukar College Library, Parle, Mumbai, and many more. I would like to tell you all that ma'am is felicitated for interior renovation work of National Library at Bandra, Mumbai. A huge experience, ma'am. In this lockdown, ma'am has started using social media effectively and started her own YouTube channel in the month of August. On her channel, she has uploaded many of her videos sharing her work experience of 30 years and different ideas and tips on interior design, like how to select office spaces after pandemic,
how to use colors and the color schemes, how to design kitchens and facilities for the senior citizens in the kitchen, how to choose backgrounds and backdrops, and there is a huge list. So now we all are aware that architect Prachi ma'am is an ocean of knowledge and an experienced designer. We are privileged to have you here with us, ma'am, today. Thank you. In this pandemic situation and lockdown, it is clearly and rightly proven that we cannot sacrifice our kitchens. All the ladies are working around the clock, serving their families with delicious and satisfying meals. Nowadays, we even find men exploring kitchens equally well. Workspaces are closed, but functioning from homes, and kitchens have gained a lot of importance and has become a necessity. It is very important for everyone to have well planned, designed and beautiful kitchens. So now I look forward to architect Prachi ma'am to share her valuable knowledge and guide us on designing happy kitchens. So I hand over now to Prachi ma'am. Welcome ma'am. Thank you so much, Namita ma'am. Navita It's ma'am my is introduced, have introduced very well. So I will not waste your time on my introduction again and telling about myself. I'll just say I'm architect Prachi Zogrekar from Mumbai. And I'm very happy to see so many interior designers here. Very soon you will be out in the field. 1-2 वर्षात तुम्ही स्वतःची प्रॅक्टिस सुरू कराल, जॉब सुरू कराल. जॉब सुरू केला तरी स्वतःची प्रॅक्टिस पण साइड बाय साइड करा. मॅडम ऐकू येत आहे ना व्यवस्थित? Yes ma'am, you're audible. सो जेव्हा तुम्ही जॉब कराल, आपलं फील्ड इंटिरियर डिझायनिंग हे असं फील्ड आहे की हे प्रॅक्टिकल फील्ड आहे. तर तुम्हाला जर शिकायचं असेल तर स्वतःची छोटी छोटी कामं घ्यायला पण सुरुवात करा. ही कामं जेव्हा तुम्ही घ्याल तेव्हा तुम्हाला प्रॅक्टिकल नॉलेज जास्त लागेल. तर कॉलेजमधनं तुम्हाला थिओरिटिकल नॉलेज तर आय एम शुअर तुमच्या कोर्समध्ये खूप सारं असतं. सो आज आपण म्हणून थोडंसं प्रॅक्टिकल नॉलेज बघणार आहोत. प्रॅक्टिकल डाटा मी तुम्हाला देणार आहे. सो पहिल्याच स्क्रीनवर तुम्हाला जसं दिसतंय की हॅपी किचन जर तुम्हाला डिझाईन करायचं असेल तर त्यातला कुठचा ऍस्पेक्ट सगळ्यात महत्वाचा आहे? तुमच्या मते कुठचा ऍस्पेक्ट सगळ्यात महत्वाचा आहे? तुम्ही तुमच्याकडे जॉट डाऊन करून ठेवा. आपण प्रेझेंटेशन संपलं की आपण तुमचं प्रश्नाचं उत्तर तेच राहिलं का बदललं हे बघूया. की तुम्हाला काय वाटतं किचन मध्ये काय सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे? सुंदर दिसणारा किचन महत्वाचं आहे, बजेटमध्ये बसणारं महत्वाचं आहे, का जे वापरायला सोपं असेल, कम्फर्टेबल असेल ते इम्पॉर्टंट आहे, की तिथले सेफ्टी ऍस्पेक्ट इम्पॉर्टंट आहे, की तुम्हाला कोणी सांगितलं मला खूप सारं स्टोरेज किचन मध्ये पाहिजे आणि तुम्ही खूप सारं स्टोरेज प्रोव्हाइड केलं तर दॅट विल मेक द किचन युजर हॅपी. आणि आपण जसं आपल्या वर्कशॉपचं नाव ठेवलंय की सास बहू अँड डिझायनर, तसं जेव्हा तुम्ही कुठचंही किचन डिझाईन कराल, तुमच्या ऑफिसमधनं असू दे किंवा तुमचा स्वतःचा जॉब असू दे, तर तिकडे तुम्हाला एकाच माणसासाठी किचन डिझाईन करायचे दिवस आता गेले. आता बहुतेक सून नोकरी करत असली तरी ती वर्क फ्रॉम होम आहे, त्यामुळे ती पण घरात खूप वेळ घालवते. जसं मॅडमनी सांगितलं तसं घरातली पुरुष मंडळी आता किचनमध्ये चांगल्यापैकी टाइम घालवतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला ह्या सगळ्यांना अकोमोडेट करणारं किचन डिझाईन करायचंय. सास बहू आणि डिझायनर का मी म्हटलंय ते आपल्या पुढे स्लाइड्स मध्ये येईलच. सो जेव्हा तुम्ही कुठचंही काम सुरू करताना ते सुरू करायचा एक वर्कफ्लो असतो. तो वर्कफ्लोचे मेन पॉइंट असे आहेत की सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही डाटा गॅदर करता, इन्व्हेंटरी घेता त्यांच्या आधीच्या गोष्टींची, डाटा ऍसेस करतो, मग ते आपण साईट मेजरमेंट घेतो, साईट सर्वे ड्राफ्ट करतो, मटेरियल कुठची वापरणार हे साधारण लक्षात घेतो आणि त्याच्याप्रमाणे यावरच्या सगळ्या गोष्टी बघून त्याच्याप्रमाणे आपण डिझाईन करतो. त्या डिझाईनचं क्लायंटचा अप्रुव्हल घेतो. बेसिक डिझाईनचं अप्रुव्हल झालं की मग आपण एस्टिमेट काढतो, मग त्या एस्टिमेटचंही अप्रुव्हल घेतो आणि मग आपण एक्झिक्युशनला सुरुवात करतो. तर आपण पहिल्या पॉइंट पासून सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिला पॉइंट आपला आहे तो म्हणजे डाटा गॅदरिंग. तर डाटा गॅदरिंग मध्ये आपल्याला काय काय घ्यायचं असतं? डाटा गॅदरिंग मध्ये आपल्याला त्यांच्या ज्या आधीच्या सगळ्या वस्तू आहेत त्यात ते कसं किचन वापरतायत हे बघायचं असतं आणि त्याच्याच बरोबर आपल्याला हे बघायचं असतं की ते कुठची नवीन गॅजेट्स घेणार आहेत. आता त्यांच्याकडे समजा सिंगल डोअर फ्रीज आहे
आर दे प्लॅनिंग टू बाय द बिग डबल डोअर फ्रीज, तर आपल्याला त्याची प्रोव्हिजन करायला लागते. त्यांच्याकडे मायक्रो पाहिजे का, त्यांना ओव्हन पाहिजे का, टोस्टर पाहिजे का, हँड टोस्टर पाहिजे का, सगळी गॅजेट आता असतीलच असं नाही, किंवा तुम्ही इंटिरियर केल्या केल्या ते घेतील असं नाही. पण जर त्यांच्या 2-3 वर्षानंतर ती ही गॅजेट्स घेणार असतील तर तो पण डाटा तुम्हाला सगळा गॅदर करायचा आहे. आणि डाटा गॅदरिंग आणि तसंच इन्व्हेंटरी, याच्यामध्ये तुम्हाला सासू आणि सून या दोघींच्या इन्व्हेंटरी घ्यायचे आहेत, जर ते दोघी एकत्र राहणार असतील. कारण ह्याच्यामध्ये बऱ्याचदा ना इमोशनल गोष्टी अटॅच्ड असतात. सो आपण असं नाही करू शकत की ही तुमची जागा आहे तर या जागेसाठी हे किचनचं डिझाईन बेस्ट आहे आणि मी हेच करणार. जर त्यांच्या जुन्या वस्तू तिथे राहिल्या नाहीत तर दे विल ऑलवेज बी अनहॅपी. आणि मग ती कुठेतरी खुटखुट, नाही ते चांगलं तर दिसतं आमचं किचन, पण त्याच्यात ना मला माझ्या आजी सासूबाईंनी दिलेला पितळेचा डबा नाही राहत, मला माझ्या आईने मायक्रो दिला होता तो मला ठेवायला कुठे जागाच नाही. अशा कंप्लेंट्स जर तुमच्या क्लायंटच्या आल्या तर ते क्लायंट्स नेहमी अनहॅपी राहणार आहेत आणि तुमच्या कामावर खुश होऊन तुम्हाला दुसरं काम नाही त्या रेफरन्सनी येणार. सो यू हॅव टू मेक युअर क्लायंट्स हॅपी. जिथे एखादी आवाजवी मागणी असेल तिथे तुम्हाला क्लायंटला कन्व्हिन्सही करता आलं पाहिजे की ह्याची आता गरज नाही आहे. सो एकदा त्यांचे गॅजेट्स आणि त्यांना काय हवंय हे तुम्ही समजून घेतलं की आता त्यांच्याकडे काय आहे ह्याची इन्व्हेंटरी घ्या. सो आम्ही साधारण अशी इन्व्हेंटरी घेतो. बरीच मोठी इन्व्हेंटरी आहे, तुम्हाला कदाचित टेक्स्ट रिडेबल नसेल, आणि ती आम्ही प्लॅन मध्ये टाकतो. कारण आपल्याला शेवटी प्लॅनवर काम करायचं असतं की आपल्याला कुठे कुठची वस्तू कशी ठेवायची आहे, प्रत्येक वस्तूला किती जागा लागते, त्याला हाईट किती लागते, त्याचं डायमीटर काय आहे, डब्यांचे सायझेस काय आहेत, हे जे त्यांचे फिक्स्ड आयटम्स आहेत की हे आम्हाला ठेवायचंच आहे, त्याचे सगळ्याचे सायझेस आहेत. सो हे सगळे सायझेस आणि इन्व्हेंटरी त्यांची पूर्ण घेतल्यानंतर मग आपण चालू करतो की तो डाटा ऍसेस करायला चालू करतो की मला हे सगळं सामान ठेवायला किती जागा लागणार आहे. तुम्हाला हे जे ट्रॉली नंबर दिसत आहेत आणि स्क्वेअर्स दिसत आहेत ह्या ट्रॉलीज आहेत. जसं तुम्ही बघू शकलात तर ही आहे, ही A2 आहे. सो ही पहिल्या रो मधली पहिली ट्रॉली आहे, ही दुसरी ट्रॉली आहे की पहिल्या रो मध्ये आम्ही सगळ्या बॉटल्स दिल्या आहेत. नेक्स्ट रो मध्ये तुमचे कुकर आणि पॅन्स आणि हे आहेत. त्याच्या पुढे तुम्ही थाळ्या देऊ शकता, त्याच्या पुढे तुमच्या डिश, कढया, फ्राईंग पॅन येतात. सो असं जसं क्लायंटला सुटेबल असेल ना त्याच्याप्रमाणे आपण हे सगळं ऑर्गनाईज करतो आणि ऍसेस करतो की त्यांना जेवढी रिक्वायरमेंट आहे तेवढं त्यांच्या घरात बसणार आहे का. बसणार नसेल तर वील हॅव टू अगेन गो बॅक टू क्लायंट अँड टेल देम की एवढं सगळं नाही मावणार, पण आपण हे मावू शकतो किंवा ह्याच्याऐवजी आपण हे करू शकतो. यू कॅन चेंज दिस टू दिस. की आता तुमच्याकडे गावाहून समजा कोणाकडे गहू तांदूळाची पोती येत आहेत, तर ती आता पोती खरंच येत आहेत का, आता गहू तांदूळाची पोती येणं बंद झालंय आणि तुम्ही मॉलमधनं पिशव्याच आणता, मग तुम्हाला मोठे मोठे डबे नको आहेत, मग ते तुम्ही माळ्यावर टाका किंवा कोठीघर असेल तर कोठीघरात ठेवा आणि इकडे तुम्ही किराणाची ट्रॉली द्या. तर अशा तऱ्हेचे जे छोटे छोटे चेंजेस असतात ते आपण त्यांना सजेस्ट करायचे जेव्हा तुमचा डाटा ऍसेस करून होईल तेव्हा. डाटा ऍसेस केल्यानंतर तुम्ही तोपर्यंत साईट मेजरमेंटही घेतलेली असतात. साईट मेजरमेंट प्रमाणे तुमचा प्लॅन ड्राफ्ट होतो. साईट मेजरमेंट मध्ये बारीक सारीक काना, कोपरा, खोचे, कॉलम बाहेर आलेला असतो तो, विंडो हाईट, डोअर हाईट, कुठेतरी तुमच्या सिंकचा खाली आलेला असतो भाग, संकन असतो सिंकच्या वरची स्लॅब, ते मेजरमेंट घ्यायला विसरू नका. तुम्हाला चिमणीचा डग कुठून बाहेर काढता येईल ते मेजरमेंट घ्यायला विसरू नका. बिल्डरशी डिस्कस करा की मला कुठून होल पाडता येईल तो चिमणीचा डग बाहेर काढायला. नसेल येणार तर तिकडे विंडो आहे का, मी कुठच्या विंडो मधनं करू शकते, विंडोला मॉडिफिकेशन करायचंय का. अशा वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्ही साईट मेजरमेंट मध्ये नक्की घ्या. आजकाल आपण जेव्हा टॉवर कन्स्ट्रक्शन करतोय किंवा जर लोड बेरिंग कन्स्ट्रक्शन असेल तर तिथे सुद्धा सगळीकडे तुम्हाला भिंतींमधनं हवं तिथनं भोग पाडून पाईप्स आणि इलेक्ट्रिकल डक्ट्स बाहेर घेता येत नाहीत. सो तुम्ही एक्झॅक्टली बघा की इथे तुमचं कुठचं आरसीसी वर्क आहे का. आता या साईट मेजरमेंट मध्ये हा जो पोर्शन आहे हा पूर्णपणे आरसीसी आहे, जो तुम्हाला मॅजेंटा कलर मध्ये दिसतोय हा पण आरसीसी आहे. सो आम्हाला इथे सिंक करताना ह्याच्या पुढे आम्हाला प्लास्टरचा थिकनेस वाढवायला लागला तरच आमचे ते पाईप्स तिकडनं वर जाऊ शकले. सो अशा गोष्टी तुम्हाला नोट करायला लागतील की कॉलम कुठे आहे, त्या कॉलमच्या तिकडनं मला जरी पाडून पाईप्स आणि इलेक्ट्रिकल डक्ट्स मी घेऊ शकणार आहे का मला तिकडे काही वेगळी प्रोव्हिजन करायची आहे. सो अशा दृष्टीने सगळी काळजी घेऊन तुम्ही साईट मेजरमेंट घ्या, त्याच्याप्रमाणे साईट ड्राफ्टिंग करा. साईट ड्राफ्टिंग केल्यानंतर तुम्हाला एक बेसिक मटेरियल सिलेक्शन करायला लागेल, कारण कुठचंही तुम्ही डिझाईन करता तेव्हा तुम्हाला मटेरियल्स माहिती असल्याशिवाय तुम्ही डिझाईन नाही करू शकत.
आता मटेरियल्स मध्ये 2 पार्ट्स येतील. एक येईल ते म्हणजे तुमचं कन्स्ट्रक्शन मटेरियल काय आहे. कन्स्ट्रक्शन मटेरियल म्हणजे तुम्ही सिमेंट कुठचं वापरणार किंवा तुमचं ब्रिक्स कुठच्या क्वालिटीच्या येणार आहेत, ब्रिक्स येणार आहेत का सिपोरिक्स ब्लॉक्स येणार आहेत. मग तुमचं प्लॅटफॉर्मसाठी तुमचं बेसिक जे आपण बेस मटेरियल असतं प्लॅटफॉर्मचं ते तुम्ही कडप्पामध्ये करणारा का मार्बलमध्ये करणारा, कशाची स्ट्रेंथ चांगली आहे, कशाची तुम्हाला आवश्यकता आहे. त्याच्यानंतर तुमचं येतं दुसरं की प्लाय कुठचा वापरणारा, मरीन प्लाय आहे, कमर्शियल प्लाय आहे का, तुम्हाला कुठे पार्टिकल बोर्ड वापरायचा तो चालणार आहे का, तुम्हाला अजून कुठचे दुसरं मटेरियल्स वापरायचे आहेत. आणि सेकंड मटेरियल्स असतात ती म्हणजे फिनिशिंग मटेरियल, की तुम्हाला आता किचन प्लॅटफॉर्म करायचं तर प्लॅटफॉर्मचं फिनिशिंग मला कुठचं पाहिजे, ग्रॅनाइट पाहिजे, मार्बल पाहिजे, दुसरे कुठची इतकी नवीन मटेरियल मार्केटमध्ये येत असतात, त्याच्यापैकी कुठचं मटेरियल एक्झॅक्टली तुम्हाला वापरायचंय ते तुम्हाला क्लायंट्स बरोबर थोडंसं डिस्कशन करून आधी जो डाटा कलेक्शन आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही ते घ्या. मग तुम्ही जे ट्रॉलीज बनवणार त्या सनमायकामध्ये फिनिश करणार का ग्लास फिनिश करणार का कोरियन मध्ये फिनिश करणार, हे पण तुम्ही डिस्कस करून थोडंसं डिसाईड करा. साधारण बजेटचा अंदाज तुम्हाला हळूहळू यायला लागेल कामं करायला लागलात की, आणि त्याच्यावरून तुम्ही हे मटेरियल त्यांना सजेस्ट करू शकता. आम्ही सजेस्ट करताना लॅमिनेट किंवा ग्लासेस नेहमी किचनमध्ये सजेस्ट करतो, कारण कोरियनला खूप स्क्रॅचेस येतात. ॲक्रेलिक काही कंपनींची ॲक्रेलिक चांगली येतात, त्याला स्क्रॅचेस येत नाही. तो अँटी स्क्रॅच ॲक्रेलिक मिळालं आणि ते क्लायंटला ओके असेल तर तुम्ही ते पण वापरू शकता. सो अशा तऱ्हेने तुमची एकदा मटेरियल सिलेक्शन झाली की मग तुम्ही प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मटेरियलकडे वळता. की फिनिशिंग मटेरियल मध्ये मी म्हटलं तसं प्लॅटफॉर्म झाला, ग्रॅनाइट ठरला आपला, मग ट्रॉली कुठच्या घ्यायच्या आहेत. तुम्हाला पीयू कोटिंग वाल्या ट्रॉली घ्यायच्या आहेत का स्टील ट्रॉली घ्यायच्या आहेत, 304 मध्ये घ्यायच्या आहेत, 206 मध्ये घ्यायच्या आहेत. त्या स्टीलची क्वालिटी काय असणार आहे, क्लायंट इथे टेम्पररी राहणार आहे का परमनंट राहणार आहे, का तुम्ही बॉटम चॅनल्स वापरणारा का तुम्ही साईड चॅनल्स वापरणारा, कारण या सगळ्याचा बजेटवर खूप इम्पॅक्ट पडतो. प्रत्येक चॅनलचा आणि प्रत्येक मटेरियलची कॉस्ट खूप वेगळी वेगळी आहे. सो तुमच्या क्लायंटच्या बजेट प्रमाणे तुम्हाला त्याला ह्या गोष्टी सजेस्ट करायच्या. मग तुम्ही वॉल टाईल्स कुठच्या वापरणार, ग्लॉसी वापरणार, लहान वापरणार, डिझायनर वापरणार, फ्लोरिंग टाईल्स कुठच्या वापरणार, त्या वापरताना काय काळजी घ्यायची. मी म्हटलं तसं विंडो आत्ता कदाचित असते, पण तुम्हाला जर त्या विंडोमध्ये एक्झॉस्ट बसवायचं असेल किंवा त्या एक्झॉस्टच्या जागेमध्ये तुम्हाला डक न्यायचं आहे किंवा नव्यानेच कुठून तरी डक काढायचंय आणि विंडो मॉडिफाय करायची आहे, तर मग विंडो तुम्ही कुठची घेणार, पीयू विंडो घेणार का अल्युमिनियम विंडो घेणार, साईज काय घेणार विंडोचा. जर विंडोच्या समोर तुमचा गॅस स्टोव्ह असेल तर मग त्या विंडोचा गॅस स्टोव्हला वारा लागतोय का, मग त्या विंडोचा साईज तुम्हाला चेंज करायचंय का, थोडीशी वर घ्यायची आहे का विंडो, का विंडोमध्येच तुम्ही समोर फिक्स्ड पॅनल लावणार. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मटेरियल सिलेक्शन मध्ये येतात. लाईट कुठचा वापरायचा आहे, लाईटची लोकेशन्स काय असतील, आणि सगळ्यात शेवटी म्हणजे तुम्ही आर्टिफॅक्ट्स काय वापरणार. किचनमध्ये सुद्धा आपण आर्टिफॅक्ट्स देतो, कारण त्याच्यामुळे तुमचं किचन व्हायब्रंट होतं, त्याच्यामध्ये एक लाईव्हलीनेस येतो आणि कोणालाही चांगल्या जागेत काम करायला नक्कीच आवडतं. एम आय गोइंग टू फास्ट मॅडम? No, ma'am, it's fine. ओके. It's fine. तर आता आपण बघतो तसं मटेरियल्स कुठची आहेत, मटेरियल कुठची कशी सिलेक्ट करायची. तर मग ती मटेरियल कशी सिलेक्ट करायची मध्ये 2 ऍस्पेक्ट्स येतात. एक म्हणजे ते मटेरियल सुटेबल आहे का, तिथे तुमचा रोल असतो की हे मटेरियल मला किचन प्लॅटफॉर्मला सुटेबल आहे का. म्हणजे आम्ही आता बरेचदा किचन मध्ये जेव्हा करतो तेव्हा आम्ही चक्क ह्या स्टोनवर गरम गरम फोडणी टाकून बघतो की हळदीचा डाग निघतोय का, तेलाचा डाग निघतोय का. कारण आजकाल मार्केटमध्ये खूप कॉर्ड्स आलेत, कोरियन्स आलेत आणि तुम्हाला शॉपकीपर्स बरेचदा इन्सिस्ट करतील लेटेस्ट कोरियन ही चल रहा है, लेटेस्ट कॉर्ड्स ही चल रहा है. पण सगळ्या प्रकारचे कॉर्ड्स आणि कोरियन तुम्हाला किचन मध्ये सुटेबल नसतात. ते डाग काढताना त्याला स्क्रॅचेस पडतायत का. सो हे सगळी काळजी तुम्हाला घ्यायची आहे आणि त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला मटेरियल सिलेक्शन करायचंय. सो प्लॅटफॉर्मसाठी तुम्ही जे मटेरियल सिलेक्ट केलं त्याच्याच अनुषंगाने मग तुम्हाला ट्रॉली आणि फेशिया मटेरियल सिलेक्ट करायचंय की ते त्याला मॅच व्हायला पाहिजे, कॉम्प्लिमेंटरी पाहिजे. मग ट्रॉलीमध्ये तुम्हाला साफ करण्यासाठी ती ट्रॉली इझिली निघते का. काही मटेरियलच्या ट्रॉली इझिली निघतात, काही मटेरियल्सच्या नाही निघत. मॉड्युलर किचनवाल्यांचं तुम्ही जेव्हा घेता तेव्हा त्याच्यात जागा खूप वेस्ट होते का. काही काही मॉड्युलर किचनवाल्यांच्या फिटिंग्स अशी असतात की त्याच्यामध्ये जागा खूप वेस्ट होते. सो ते तुम्हाला चेक करायचंय. आणि स्टोरेज मटेरियल्स मध्ये तुम्हाला मग फेशिया कुठचा, फिनिशिंग कुठचं, ओव्हरहेड स्टोरेजसाठी ग्लास वापरणारा का,
ट्रान्सपरंट ग्लास वापरणार का, मग आतलं सगळं दिसेल, मग त्याला ग्लास फिल्म वापरणार, तो ओपनिंग कसं ठेवणार, तर असं सगळं बघायचंय. त्याच्यानंतर तुम्हाला टाईल्स, बरेचदा काय होतं की जेव्हा लिव्हिंग रूम मध्ये तुमच्या ज्या टाईल्स लागतात ना, त्या ग्लॉसी मोठ्या साईजच्या छान दिसणाऱ्या टाईल असतात आणि त्याच्याच शेजारी किचन जर असेल तर त्याच टाईल खूप वेळा आपण किचन मध्ये कंटिन्यू करतो. तर त्या टाईल किचन मध्ये जर कंटिन्यू झाल्या असतील तर ते स्लिपरी आहेत का नक्की चेक करा, कारण हॉलमध्ये काही तुमचं पाणी तेल या गोष्टी पडत नाहीत, पण किचन मध्ये तुम्ही गेलात की तुमचं पाणी पडणार आहे, तेल पडणार आहे, साबण पडणार आहे. एका थेंबावरनं माणूस घसरून नाही पडला पाहिजे. सो तुम्ही त्या टाईल्स चेक करा आणि अगदी सगळ्या प्रकारच्या टाईल्स, ग्लेज टाईल्स असतील तर तुमच्या साफ होतात, पण सगळ्या प्रकारच्या टाईलवरनं हळदीचा डाग वगैरे निघत नाही. सो मी म्हटलं तसं मटेरियल चेक करणं आणि त्याची क्वालिटी तपासून बघणं हे डिझायनर म्हणून तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. सो ती तुम्ही नक्की पार पाडा. सो त्या क्लायंटला उद्या तुम्हाला कंप्लेंट करायला जागा नाही राहणार आहे. तसंच खूप वेळा डिझायनर टाईल असतात किंवा स्वस्त म्हणून आपण छोट्या टाईल सजेस्ट करतो की बजेट प्रोजेक्ट आहे तर छोट्या टाईल लावू, पण त्या छोट्या टाईल साफ करताना क्लायंटनी रोज तुमची आठवण नाही काढली पाहिजे, कारण जितक्या छोट्या टाईल असतील तितके जॉईंट्स जास्त असतात, जितके जॉईंट जास्त तितकं साफ करायला त्रास होतो. तर ते प्रिकॉशन तुम्ही नेहमी घ्या. प्लॅटफॉर्मच्या वरती किती फुटापर्यंत टाईल लावायच्या हे क्लायंट बरोबर डिस्कस करून ठरवा. मी नेहमी हे प्रिफर करते की त्या टाईल तुमच्या पूर्ण सिलिंग पर्यंत असाव्यात, कारण जेव्हा पण आपण किचनचं रिनोव्हेशन करतो, म्हणजे परत जेव्हा नेक्स्ट टाइम पेंटिंगचं काम येतं तेव्हा रिनोव्हेशन करताना तर फ्लॅट तुम्हाला बहुतेक वेळा रिकामा मिळतो किंवा किचन रिकामा मिळतं किंवा क्लायंटला आपण सांगतो की तुम्ही 10 दिवस किचन वापरू नका, पण नंतर नेक्स्ट टाइम जेव्हा पेंटिंग करायची वेळ येते 7-8 वर्षांनी तेव्हा किचन बंद ठेवायला जरा खूप भारी पडतं. त्याच्यामुळे जर किचन मध्ये फक्त सिलिंगला पेंट असेल ना तर तो पेंटर तुमचा 3 दिवसात तिकडनं निघतो, 3-4 दिवसात त्याचं किचनचं पेंटिंग होऊन जातं आणि त्यामुळे तुम्हाला नंतर जेव्हा क्लायंट आता थोडासा जास्त खर्च करून त्यांनी जर सिलिंग पर्यंत टाईल लावल्या सगळ्या वॉलला तर नंतर त्याला कन्व्हिनियन्स खूप जास्त असतो. सो हे जे छोटे छोटे पॉइंट्स असतात ना हे तुम्ही पण अनुभवातनं शिकाल आणि नाहीतर अनुभवी तुमचे जे सल्लागार असतील किंवा तुमच्या ओळखीचे जे सिनियर्स असतील त्यांना विचारा. युट्यूब चॅनेल्सवर खूप साऱ्या टिप्स असे याच्याबद्दल दिलेल्या असतात. माझंही स्वतःचं युट्यूब चॅनल आहे इंटिरियर्स विथ प्राची, त्याच्यावरही अशा असंख्य टिप्सचे व्हिडिओज आहेत, ते तुम्ही बघा. तुमच्या टीचर्सना कन्सल्ट करा. तुमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर असतात त्यांना विचारा की ह्या ज्या टाईल्स आहेत ह्याला काही कंप्लेंट आल्यात का पुढे, ह्या क्लीन होतात का. साधारणपणे प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरला तो जी मटेरियल वापरतो त्याच्याबद्दलचं ज्ञान असतं आणि त्याच्यापेक्षा जास्त ज्ञान तुम्ही मिळवलं पाहिजे. सो तुम्ही मटेरियलच्या दुकानांना नेहमी व्हिजिट करत राहा, म्हणजे तुम्हाला ते अपडेटेड नॉलेज मिळेल. एक्झिबिशन्सला जा, ऑनलाईन मटेरियल्स चेक करत राहा, त्याच्या क्वालिटीज चेक करा. मटेरियल रिप्रेझेंटेटिव्ह आर ऑलवेज देअर टू हेल्प यू. तुम्ही कुठच्याही मटेरियल रिप्रेझेंटेटिव्हला कॉल केलात ना कंपनीला तर बिकॉज यू आर देअर प्रॉस्पेक्टिव्ह क्लायंट्स दे विल ऑलवेज कम अँड गिव्ह यू देअर सॅम्पल्स. तुम्हाला ते कॅटलॉग्स देतील, त्यांचं टाईल्स काय चांगलं आहे हे सांगतील आणि मग त्याच्यात काय ड्रॉबॅक्स आहेत हे तुम्हाला शोधायचं. बरोबर. आता टाईलचा विषय निघालाय म्हणून मी जरा मध्येच दुसऱ्या विषयाकडे वळते. जेव्हाही तुम्ही टाईल लावणार आहात ते टाईल लावायला तुम्हाला अशा तऱ्हेचं खडूचं चॉकचं मार्किंग करायचं असतं आणि हे चॉकचं मार्किंग जेव्हा आपण करतो ना तेव्हाच तुम्ही त्याच्यावर पाईपचं मार्किंग करा आणि हे फोटो काढून ठेवा, कारण एकदा टाईल लागल्या की माझा इलेक्ट्रिकलचा पाईप कुठून गेला होता, माझ्या प्लंबिंगची लाईन कुठून गेली होती हे तुम्हाला आठवत नाही आणि जेव्हा 2-3 महिन्यानंतर तुम्ही साईट हँडओव्हर करता तेव्हा ही अजिबात लक्षात येत नाही. कार्पेंटरनी आल्यानंतर ह्याच्यापैकी कुठच्याही पाईपवर जर ड्रिल मशीन मारलं तर तुमची परत त्या टाईल तोडून रिपेअर करणं येतं. सो ते तसे ती काळजी घ्या. तुम्ही वेळोवेळी साईटच्या कन्स्ट्रक्शनचे फोटो काढत चला. मी तुम्हाला पुढे मग कसं टाईलवर मार्किंग करून फोटो काढायचा ते पण दाखवणार आहे, पण प्लास्टरवर पण हे एकदा मार्किंग करून तुमच्याकडे फोटो ठेवा. ही जी येल्लो लाईन आहे इकडनं माझं इलेक्ट्रिकल पाईप ह्या प्लग पॉईंट पासून ह्या प्लग पॉईंट पर्यंत गेलाय. ही इलेक्ट्रिकल लाईन माझी वरनं आली आहे. ही ब्ल्यू कलरची लाईन आहे ही माझी वॉटर टॅपची लाईन आहे. ही माझी इकडनं इकडे जाऊन इकडच्या डक्टमधनं पलीकडे गेली आहे. सो अशा तऱ्हेची मार्किंग कलर कोड सकट तुम्ही करून ठेवा. नंतरचा पॉईंट होतो तो म्हणजे हे सगळा तुमचा बेसिक डाटा झाला, हे झालं मटेरियल सिलेक्शन एक बेसिक झालं. त्याच्यानंतर तुमचं येतं डिझायनिंग आणि अप्रुव्हल्स. सो तुम्ही जेव्हा कुठचंही किचन डिझाईन करता ना त्याच्यात कधी कधी असं होतं की असं चुकीचं किचन डिझाईन केलं असेल
तर तिकडे बाई किंवा जो माणूस काम करतो तो प्रचंड दमतो, विनाकारण दमतो. याचं कारण असतं ते म्हणजे वर्क ट्रायंगल. वर्क ट्रायंगल जर तुम्ही चुकीचं डिझाईन केलात तर तिथे काम करणाऱ्या माणसाला खूप थकायला होतं. तर वर्क ट्रायंगल कशाला म्हणतात? तुमचा कुकटॉप, तुमचं सिंक आणि तुमचा फ्रीज. किचन मध्ये काम करताना तुमच्या मॅक्झिमम फेऱ्या ह्या 3 पॉइंट्स मध्ये होतात. सो ह्या 3 पॉइंट्स मधलं डिस्टन्स. यानंतरही वेबिनारमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर गायडन्स दिला गेला, जसं की किचनमधली सेफ्टी, किचनमधली रंगसंगती, क्लायंटला आवडेल असे कलर चूज करणं, पण त्याचबरोबर ते बरोबर आहेत की नाही ह्याचा क्लायंटला गायडन्स देणं. याचबरोबर अजून एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा डिस्कस केला गेला, तो म्हणजे किचनचे एस्टिमेट आणि किचनची वर्किंग ड्रॉइंग्स. मुलांना हेही सांगितलं गेलं की तुम्ही जेव्हा वर्क एक्झिक्यूट करता तेव्हा तुम्हाला कुठच्या गोष्टींचा रेकॉर्ड ठेवणं आवश्यक आहे आणि कुठच्या गोष्टीचा रेकॉर्ड ठेवून तुम्हाला तो नंतर क्लायंटलाही हँडओव्हर करायचा आहे आणि आपल्यासाठीही तो रेकॉर्ड ठेवायचा आहे. वेबिनारमध्ये शेवटचा मुद्दा डिस्कस केला गेला, तो म्हणजे 3D व्हिज्युअलायझेशन आणि त्याचप्रमाणे एक्झॅक्टली तशीच्या तशी साईट उभी राहते की त्याच्यात काही चेंजेस होतात. या मुद्द्यानंतर मुलांनी त्यांच्या मनात असलेले प्रश्न विचारले आणि एक्सपर्टनी त्यांना त्या प्रश्नांना उत्तरही दिली. तर त्या आपण प्रश्नोत्तराचाही थोडासा भाग आता बघूया. Thank you, ma'am. A very descriptive, technical, and a practical presentation. थँक्यू. Thank you, ma'am, for giving practical knowledge to the students. It will be very useful for us students in this pandemic. You covered so small points that should be really taken care of while designing kitchens in very less time. Thank you, ma'am, for covering the maximum points and as discussed in these last 2 days. Now I request students, if you have any queries, you can please clear them, as we have our expert here and she'll guide you on it. So if anyone having any query, please unmute your mic and you can ask the question. Yes. Ma'am, what is the best kitchen platform will you prefer? नो, आय डिड नॉट हिअर इट. काय विचारलं मॅडम? Be clear, Shruti. Ma'am, what Can you is the repeat? best shape will you prefer? Platform shape. मॅडम तुम्हाला कळलं का नविता मॅडम काय विचारलं? मला ऐकून नाही आलं. I think she wants to know what is the best shape for a kitchen platform. Is it, Shruti? Even it Yes. was not clear, but I think she wanted to ask you, like, what is the best shape for a kitchen platform? किचन प्लॅटफॉर्म साठी तुम्हाला बेस्ट शेप असतो पॅरलल किचन्स. कारण आपण कसंही एल शेप मध्ये कॉर्नर किचन आपण केलं ना, तर कॉर्नरला काही झालं तरी ते कॉर्नरची जागा तुमची आयदर हाईट मध्ये वेस्ट होते किंवा विड्थ मध्ये वेस्ट होते. कॉर्नरला आपण अनेक तऱ्हेची डिझाईन करतो, तुम्हाला मॉड्युलर मध्ये पण खूप तऱ्हेचे अवेलेबल असतात. सो पॅरलल किचन वर्क्स बेस्ट. पण हे तुम्हाला एंटायरली त्या जागेच्या युटिलायझेशनवर आणि कशी जागा आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे. जसं आता मी तुम्हाला शेवटचा प्रोजेक्ट दाखवला, दॅट किचन इटसेल्फ इज इन एल शेप. सो तिकडे पॅरलल प्लॅटफॉर्म वर्कआउटच नाही होणार. सो तिकडे तुम्हाला एल शेप प्लॅटफॉर्म घ्यायला लागेल. आणि तुमच्या क्लायंटचे जे रिक्वायरमेंट आहेत ना त्याच्याप्रमाणे तुमच्या प्लॅटफॉर्मचा शेप ठरतो. कोणाला आयलंड प्लॅटफॉर्म हवं असतं, सो आयलंड प्लॅटफॉर्मला जागा जास्त लागते. सो तुमच्याकडे ती जागा आहे का? तुम्हाला तिकडे प्लंबिंग लाईन मिळणार आहेत का? सो हे टोटली कस्टमाइज डिझायनिंग असतं. त्याच्यामुळे हे बेस्ट आणि ते बेस्ट असं नसतं. क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट मध्ये कुठचा बेस्ट आहे याचा तुम्हाला विचार करायचा. Okay, thank you, ma'am. Any other queries to be cleared? Hello, ma'am. हा, Yes. बोला. मॅम, आपण कमीत कमी बजेट मध्ये बेस्ट किचन कसं डिझाईन करू शकतो? मी म्हटलं तसं कमीत कमी बजेटमध्ये तुम्हाला किचन डिझाईन करायचं असेल तर तुम्हाला पहिल्यांदा मटेरियलचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही मार्केटमध्ये जात राहा, मार्केटमधल्या मटेरियलची माहिती करून घेत राहा.
कारण तुम्हाला आता जर चांगल्या क्वालिटीचे टाईल येतात तर तुम्ही गुजरातच्याही काही कंपन्या आहेत ज्या चांगल्या क्वालिटीच्या टाईल देतात, त्या तुम्हाला 28 रुपये स्क्वेअर फूट पासून सुरू होतात. वेरएस तुम्ही जर इम्पोर्टेड टाईल्सला गेलात तर त्याच तुमच्या 500 रुपये स्क्वेअर फूट टाईल सुद्धा आहेत. सो तुम्हाला मटेरियलचं नॉलेज असणं अत्यंत गरजेचं आहे. मला कुठच्या क्वालिटीचं मटेरियल कुठे मिळेल, आणि हे तुम्ही जर दुकानवाल्यांची ऍज अ इंटिरियर डिझायनर म्हणून जाऊन बोललात ना, तर दुकानवाल्यांना तुम्हाला कंटिन्युअस माल सप्लाय करायचा असतो. सो ते गिव्ह यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन. म्हणजे ह्या टाईलला प्रॉब्लेम असेल तर तो पहिल्यांदा दुकानवाल्याकडे येतोच ना, त्यामुळे तो सांगतो मैडम ये सस्ता है लेकिन अच्छा है, मैडम ये महंगा है लेकिन इसका लेवल नहीं मिलता है, हमारे पास बहुत माल रिजेक्ट होके आता है. सो ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मार्केटमधनं गॅदर करायची आहे. त्याच्याचबरोबर तुमच्या बरोबर जे तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर्स काम करतात त्यांच्याशी पण बोलायची प्रॅक्टिस ठेवा, कारण त्यांनी काम केलेलं असतं त्याच्यामुळे त्यांना माहित असतात मटेरियल्स. तेव्हा ते तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देऊ शकतात, मैम ये साइड पे ना यहाँ से मटेरियल आया था, वो बहुत अच्छा था और इतना महंगा भी नहीं था. किंवा किचनचे ट्रॉलीज आहेत, जो तुम्हाला ग्लास मध्ये लुक, ग्लास फेशियामध्ये जो लुक येतो तोच लुक तुम्हाला ग्लॉसी सनमॅकामध्ये पण एक 80% तसाच लुक येतो. सो तुम्हाला हे ऑप्शन देता आलं पाहिजे की ज्याच्या कॉस्टिंग मध्ये जवळजवळ 2.5 टाइम्स फरक पडतो. मी जर ग्लॉसी लॅमिनेट वापरला तर समजा माझी 100 रुपये कॉस्ट आली, तर मी ग्लास जर फेशिया वापरला इम्पोर्टेड वाला तर माझी कॉस्ट 250 रुपीज स्क्वेअर फूट येते. सो हा फरक तुम्हाला माहिती पाहिजे. सो मटेरियल्सची जितकं नॉलेज तुम्हाला मटेरियलचं गॅदर करता येईल ना तितकं करा, आणि डिटेल एस्टिमेट वर्कआउट करा. जसं मी तुम्हाला स्लाइड दाखवली होती की ज्याच्यामध्ये फक्त मटेरियलची कॉस्ट बदलली तर ओव्हरऑल एस्टिमेट मध्ये किती फरक पडतो, हे तुमचं वर्किंग पक्क व्हायला पाहिजे. सो एक्सेल मध्ये काम करा, सो हे वर्किंग खूप इझी होतं. कळलं? येस मॅम, थँक्यू सो मच. या ओके. Any other questions? आणि दुसरं एक तुम्हाला जर कमीत कमी कॉस्ट मध्ये करायचं असेल ना तर तुम्हाला मटेरियलचे सायझेस पण माहिती पाहिजेत. समजा तुम्हाला कपाट क्लायंटने तुम्हाला सांगितलं की मला 1300 mm रुंद कपाट पाहिजे, तर तुमचा प्लाय जो येतो तो 1200 mm रुंद येतो. सो त्याच्यामध्ये तुमचं वेस्टेज खूप होतं. सो तुम्ही ते 1200 mm चं जर कपाट केलं तर तुमचा वेस्टेज कमी होतो, कारण तुमचं लॅमिनेट पण 1200 mm विड्थ मध्ये येतो, तुमचा प्लाय पण 1200 mm विड्थ मध्ये येतो. जसे तुम्हाला मटेरियलचं सायझेस पण माहिती असतील ना, तर मग तुमचं वेस्टेज कमी होऊन पण तुमचं कॉस्टिंग खूप कमी होतं. सो तो पण ऍस्पेक्ट लक्षात ठेवा. येस, अजून कोणाचा काही प्रश्न आहे का? विचारायचे असेल तर प्रश्न विचारा. कुठचेही प्रश्न सिली नसतात, तुमचे डाऊट्स क्लिअर होणं महत्वाचं आहे. मॅम, हॅलो मॅम, हा बोला ना मॅडम. ओव्हरहेड स्टोरेज मध्ये आपलं सेक्शन कसे झाले पाहिजे? ओव्हरहेड स्टोरेज मध्ये सेक्शन्स, या ओव्हरहेड स्टोरेज मध्ये तुमचे सेक्शन जे असतात ना ते मोठ्या वस्तू खालच्या बाजूला ठेवा, असं बहुतेक जण करतात. सो दॅट इज अकॉर्डिंग टू मी नॉट व्हेरी राईट. त्याचा जो खालचा शेल्फ असतो तो तुमचा छोटा असला पाहिजे, जिथनं तुम्ही छोट्या वस्तू काढू शकाल. आणि कारण तुमच्या त्या वस्तू छोट्या असतील ना तर त्याच्या वरच्या शेल्फला पण तुमचा ओव्हरऑल हात पोचतो स्टूल न घेता. सो त्याच्यावरती तुम्ही मोठ्या वस्तू ठेवा, सो खालनं तुम्हाला दोन्ही शेल्फ ऍक्सेसिबल होतील. आणि दुसरी एक गोष्ट, ओव्हरहेड शेल्फ म्हणजे जो आपण एकदम वरती बनवतो माळा टाईप मध्ये, त्याच्यामध्ये बरेचदा लोक व्हर्टिकल घालत नाहीत. जर तुमच्या क्लायंटकडे असं सामान आहे की जे खूप लांब आहे, बाबा गणपती डेकोरेशनचे खांब मला ठेवायचे जे माझे 8 फूट लांब आहेत, तर तसा एखादा कप्पा सोडा. पण नाहीतर तिकडे सगळीकडे तुम्ही जितके व्हर्टिकल्स घालाल ना तितकं तुम्हाला स्टोरेज जास्त चांगल्या तऱ्हेने करता येतं. पण तुम्ही व्हर्टिकल घातलेत की तुम्हाला शेल्फ करता येतात. तर तुम्ही क्लायंटची जेव्हा इन्व्हेंटरी घेता तेव्हा त्याचा एक टिपिकल साईज घेऊन त्याच्याप्रमाणे जर तुम्ही केलं ना की बाबा साधारण आमचे ह्या मापाचे डबे असतात किंवा ह्या मापाचं आम्हाला सामान ठेवायचंय, तर त्या मापाचे तुम्ही शेल्फ दिलेत ना, समजा आता तुमच्या 300 mm च्या त्यांच्या गोष्टी आहेत तर थोडंसं मोठं द्या, 350 ची गॅप द्या 2 शेल्फ मध्ये. पण एकदम सरसकट एक सेंटरला शेल्फ टाकून देऊ नका. कधी कधी तुम्हाला 2 शेल्फ टाकायला लागतील, कधी 1 शेल्फ टाकायला लागेल. कधी एखादी मोठी वस्तू ठेवायची तर सिंगल शेल्फ ठेवा, पण त्याच्या शेजारी व्हर्टिकल टाका आणि मग तुम्हाला शेजारी छोटे छोटे कप्पे करता येतील. कारण जितके शेल्फ एकावर एक सामान नाही ठेवलं गेलं ना, प्रत्येक सामान जर इंडिव्हिज्युअल शेल्फला राहतं ते काढणं फार सोपं जातं. आणि दुसरं, आता शेल्फचं विचारलं तसंच ट्रॉलीमध्ये येतं.
क्लायंटचं जर बजेट कमी असेल किंवा अदरवाईज सुद्धा बजेट वाचलं तर सगळ्यांनाच आवडतं. मोठ्या वस्तू ज्या आहेत ना त्या तुम्ही शटरमध्ये ठेवू शकता बिंदास. पण ज्या छोट्या वस्तू आहेत त्या वस्तू तुम्ही ड्रॉवरमध्ये ठेवा. पण छोट्या वस्तू ड्रॉवरमध्ये आल्या ना की तुम्हाला काढायला खूप सोप्या जातात. युजली तुम्हाला जे मॉड्युलर वाले देतात ते स्टँडर्ड 3 ड्रॉवर देतात. तर 3 ड्रॉवरच्या ऐवजी 4 ड्रॉवर दिलेत ना तरी सगळ्या छोट्या वस्तू येतात. आणि मोठ्या वस्तूंसाठी ते जो कप्पा देतात तो कप्प्याच्या ऐवजी तुम्ही सरळ शटर करा की यू विल सेव्ह ऍटलीस्ट तुमचं 1/4 कॉस्ट मध्ये ते होऊन जातं. तर तुमचं कॉस्टिंग तिथे पण खूप कमी होऊ शकतं. अजून कोणाचा काही प्रश्न आहे Thank का? you, ma'am. थँक्यू. Any more questions? मॅम किचन प्लॅटफॉर्मची वेट किती पाहिजे? मिनिमम और मॅक्झिमम? काय? किचन प्लॅटफॉर्मची वेट किती पाहिजे मिनिमम? किचन प्लॅटफॉर्मची मिड तुमची एकदम मिनिमम 400 तरी पाहिजे, जी तुमची साईड प्लॅटफॉर्म येतो त्याची. आणि जिथे तुम्ही कुकिंग करता त्याची प्लॅटफॉर्मची मिनिमम वेट तुमची 600 to 750 च्या मध्ये पाहिजे. आणि किचन प्लॅटफॉर्मची हाईट सुद्धा तुम्ही पर्सन टू पर्सन व्हेरी केलीत ना तर जास्त चांगली पडते. की घरामध्ये जो माणूस किचनवर पोळ्या करणार आहे स्पेशली त्याच्या अनुषंगाने तुमची किचन प्लॅटफॉर्मची हाईट पाहिजे. बरेचदा फिमेलची हाईट कमी आहे आपल्याकडे अजूनही. सो आपण 30 इंचेस पासून 33 to 34 पर्यंत प्लॅटफॉर्म देतो. जर घरातली सगळीच माणसं उंच असतील तर 34 इंचेस देतो. आणि जर घरातली माणसं बुटकी असतील तर 30 इंचेस देतो. विड्थला आपली 400 mm पासून 600 स्टँडर्ड साईज आहे किंवा 600च्या पुढे 750 मॅक्झिमम पर्यंत आपण हाईट देतो. 750 पेक्षा जर जास्त हाईट आली विड्थ आली तुमच्या याची तर 750 पेक्षा जास्त विड्थ असेल तर प्लॅटफॉर्मच्या मागच्या बाजूला तुमचा हात पोचत नाही. सो दिस इज अगेन एर्गोनॉमिक्स. त्याचा स्टडी तुम्हाला करायचा आहे. आणि यातले बरेचसे मुद्दे माझ्या युट्यूब चॅनलवर जवळजवळ 8-10 व्हिडिओज आहेत जे किचन डिझायनिंगवर आहेत, सिनियर सिटीजनच्या किचन डिझायनिंगवर आहेत, किचन सेफ्टीवर आहेत, कम्फर्टेबल किचन्सवर आहेत. तुम्ही बघू शकता. इंटिरियर्स विथ प्राचीवर तुम्ही प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन बघू शकता. Thank you, ma'am. ओके. अजून कोणाला काही क्वेरी आहे का? If you have any queries, you're welcome. Please. Okay, I think there are no queries now. Ma'am, thank Okay. you so much. Such a technical presentation. You covered all the points, showing us practically. I could imagine the whole kitchen being executed throughout the presentation, ma'am. थँक्यू सो मच मॅम. As if, दॅट वॉज द as if we इंटेन्शन are की on the मुलं side. जेव्हा बाहेर जातील तेव्हा त्यांना फुल फ्लेज नॉलेज असावं की आपल्याला काय डिझाईन करायचंय. Yeah, I'm really thankful. Very nice session actually, and it is very useful for the students in this situation. I'm really feeling so nice that you covered all the points so clearly, and the practical knowledge that you have given is like as if we are on the site now. Thank you, ma'am. Thank I would you so like to much. give you a vote of thanks. Yeah. Thank you, ma'am, for this knowledgeable, informative, and interactive session. You cleared all our queries and doubts. And in a short time, you covered all the points which have to be taken care of while designing kitchens. The presentation was very nice. Really thankful of you, ma'am, for preparing this presentation for the students in spite of being so busy. You The devoted pleasure is your mine, ma'am. It's our pleasure, ma'am, actually. You devoted your precious time. अशा तऱ्हेने वेबिनार संपन्न झालं. तुम्हाला या वेबिनारबद्दल काही अजून माहिती हवी असेल तर तुम्ही आम्हाला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतोय. तसंच डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये खाली सुद्धा आमचा व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे. तुम्ही आम्हाला ईमेल करू शकता. आमच्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही अजून आमचे कामं केलेली बघू शकता. तसंच आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे इंटिरियरवरचे व्हिडिओज बघू शकता ज्यामध्ये आम्ही अनेक प्रकारचे टिप्स दिले आहेत ज्या योगे तुम्ही तुमचं स्वतःचे इंटिरियर करू शकता किंवा डिझायनर तुमचं इंटिरियर करत असेल तर तुम्हाला नक्की काय पाहिजे हे त्याला सांगू शकता. बाय.
Bye for now. See you again.